it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. I want to just encourage you tonight because I learned faith from what Ben Fitzgerald was talking about, a praying mother. And one night, I was in my room, and we were in the middle of a situation, about to be evicted. A lot of you know my story, been homeless before, but we were about to be evicted, and I heard my mom crying in the middle of the night, and I wondered what was up, so I got up out of my bed, and I went over to her room, and I thought she was, going through something was wrong. And so the door was cracked, and I pushed it open just to see what was wrong with Mom. And the crying that I heard wasn't the kind of crying that I thought it was. She was kneeling next to the bed, thanking God for his faithfulness. Even though she may not see the situation changing, she was declaring, God, you're still good, and I thank you for what we do have. We may not have all that we've been asking for, but we thank you that we have everything that we need because we have you, Jesus. And I declare that Jesus is all that you need tonight. I declare Jesus is all that you need. He never stops working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working.
You always make a way. That is who you are. 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 Oh, that is who you are. 오늘 봉독하신 말씀은 창세기 35장 1절부터 9절 말씀입니다. 창세기 35장 1절부터 9절 말씀까지 봉독합니다. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 네가 네 형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 네게 나타났던 하나님께 거기서 제단을 쌓으라 하신지라. 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라 하매 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀골들을 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래에 묻고 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 보울들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가나안 땅 루스 곧 베델에 이르고 그가 거기서 제단을 쌓고 그것을 엘 베델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때에 하나님이 거기서 그에게 나타나셨음이더라. 리브가의 이모 드보라가 죽음에 그를 베델 아래 있는 상수리 나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론 바굿이라 불렀더라. 야곱이 밧단 아람에서 돌아오매 하나님이 다시 야곱에게 나타나서 그에게 복을 주시고 아멘. 네, 오늘은 길을 만드시는 분이라는 웨이메이커, 길을 만드시는 분이라는 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다. 말씀에 앞서서 먼저 이 설교 앞에 올린 그 유튜브 찬양곡이 있죠. 그 찬양을 먼저 시청하셨으면 더 은혜가 될 줄 믿습니다. 지난 주간에 아침 묵상에도 올렸던 찬양입니다. 그 찬양은 오늘 설교 제목과 같이 길을 만드시는 분, 웨이메이커라는 제목이죠. 찬양을 시청하지 못하신 분들은 설교 후에라도 찬양을 들으면서 또 설교를 기억하시면 은혜가 될 줄 믿습니다. 하나님은 어떤 분이신가? 이 물음은 그리스도인들에게 아주 원초적이고 근본적인 물음입니다. 하나님은 어떤 분이신가? 오늘 제목을 생각하시면 하나님은 길을 만드시는 분이다. 코로나 바이러스로 인해서 우리 일상은 엉망이 되어버렸습니다. 그러나 그 일상을 회복시켜 주실 분은 오직 하나님 한 분뿐입니다. 오늘의 이 상황은 인간의 한계를 깨닫게 하시려는 하나님의 뜻입니다. 이 모든 상황은 죄에서 비롯된 것입니다. 이 모든 환경은 우리의 악함으로 인해서 초래된 것들입니다. 또한 사단은 이런 환경을 이용해서 사람들을 현혹하고 실족시키고자 혈안이 되어 있습니다. 어려움을 만나면 신앙을 버리는 사람들이 늘어나게 되죠. 그러나 우리는
이 상황을 다스릴 수 없습니다. 우리는 눈에 보이지 않는 바이러스조차도 통제하지 못합니다. 그러므로 우리는 죄와 교만을 내려놓아야 됩니다. 우리가 해야 될 일은 길을 만드시는 하나님께서 우리의 길을 열어주시기를 간구하는 것입니다. 지금 많은 사람들이 길이 열리기를 간구하고 있죠. 많은 사람들이 하늘이나 땅이나 바다의 길이 열리기를 학수고대하고 있습니다. 그러나 길을 여시는 분, 길을 만들어주시는 분은 하나님뿐입니다. 하나님이 상황을 통제하셔야 됩니다. 하나님이 문제를 해결해 주셔야 됩니다. 주님, 이러한 상황에서 건지시고 우리에게 새로운 길을 만들어 주실 분은 오직 하나님뿐임을 믿습니다. 우리의 지난 일상의 죄를 버리게 하시고 하루하루의 일상을 이제는 감사하게 하시며 주의 영광을 위해 우리의 삶을 회복시켜 주시옵소서. 이렇게 기도하십시다. 하나님은 어떤 분이십니까? 오늘 제가 말씀드렸던 그 웨이메이커라는 찬양을 들어보면 그 가사 중에 이런 내용이 나옵니다. You are here. 하나님은 여기 계신다. Moving in our midst. 우리 중에 계시는 주님. Walking in the place. 이곳에서 일하시는 주님. 우리와 함께 하시는 분. 항상 늘 always 함께 하시는 분. 주님은 우리가 수렁에 빠져 있을지라도 함께 하시고 우리의 고난 중에라도 함께 하시고 우리가 하나님을 배교하실지라도 함께 하시고 이 땅에 함께 하십니다. 그 하나님을 이 웨이메이커라는 찬양에서 보면 이렇게 얘기하죠. 길을 만드시는 웨이메이커, 미라클 워커, 기적을 행하시는 분, 프라미스 키퍼, 약속을 지키시는 분, 라이트 인 더 다크네스, 어둠 속에 빛이 되시는 분, 그런 분이라는 거예요. My God, 나의 하나님은 that is who you are. 하나님은 그러신 분이라는 거예요. 하나님은 touching every heart, 모든 사람의 마음을 만지시는 분이고 healing every heart, 모든 사람의 마음을 치료하시는 분입니다. mending every heart, 모든 사람의 마음을 고치시는 분입니다. 또한 turning lives around, 우리 인생을 변화시키는 분입니다. 우리가 보지 못할 때에도 내가 느끼지 못할 때에도 하나님은 일하고 계십니다. 절대로 멈추지 않습니다. 하나님 역사하시는 것을, 일하시는 것을 절대 멈추시 않는 분입니다. 그것은 그 일은 바로 구원의 역사입니다. 저와 여러분들을 구하려고 하시는 하나님의 구원의 역사는 절대로 쉬시는 법이 없습니다. 하나님은 이런 분이라는 것을 믿으시기를 바랍니다. 오늘 본 말씀은 야곱의 형 에서와의 불화 끝에 그의 분노로 인해서 한 번도 가지 못한 외삼촌의 집으로 도망가는, 마땅한 도망가는 그런 상황에서 비롯된 것이에요. 야곱은 황량한 들판에서 광야에서 돌을 베개 삼아 잠을 자던 중에 그를 찾아오신 하나님을 만나게 됩니다. 오늘 본문보다 앞에서 나오는 창세기 28장 13절 이하의 말씀을 보면 또 먼저 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너희 조국 아브라함의 하나님이여 이삭의 하나님이라. 내가 누워있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니. 이 말씀이죠. 지금 꼴이 이런데 빈털터리로 지금 자기 형이 자기를 해코지할까봐 그냥 맨발로 도망치다시피 하는 이 야곱에게 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 네가 누워있는 땅을 내가 네 자손, 너와 네 자손에게 주리니. 네 자손이 땅에 티끌같이 되어 네가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져갈지며
땅의 모든 족속이 너와 네 자손을 말미암아 복을 받으리라. 그런데 이 말씀 중에 키포인트는 바로 15절에 나옵니다. 창세기 28장 15절 말씀으로 보면 하나님은 말씀하십니다. 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 아멘. 하나님의 약속의 말씀을 듣고 야곱이 이렇게 얘기합니다. 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 이 길에서 이 인생길에서 어디로 가든지 어떤 상황에 놓여 있든지 어떤 문제를 만나든지 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시며 내가 평안히 돌아가게 하시오며 평안히 아버지의 집으로 돌아가게 하시오며 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이곳이 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 아멘. 11조에 대한 내용도 여기 나오죠. 이 약속이 있었기 때문에 야곱은 그 약속을 붙잡고 20년이라는 긴 시간을 견디고 버텨냅니다. 그리고는 하나님의 약속을 기억하고 자기의 소원을 잊지 않고 자기 가족들에게 오늘 말씀을 선포하는 거예요. 일어나 우리가 베델로 올라가자. 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라. 아멘. 사랑하신 여러분, 그러나 야곱이 마침내 일어나게 된 동기는 그가 약속을 기억하고 그걸 지키려고 애를 쓰고 있다가 일어나게 된 게 아닙니다. 그가 일어나게 된 동기는 엄청난 사건 때문이었어요. 창세기 34장 보면 오늘 말씀 앞에 나오는 바로 앞에 나옵니다. 창세기 34장의 말씀을 보면 디나의 부끄러운 일이라는 그런 내용이 나옵니다. 디나는 야곱의 외동딸이었죠. 그런데 그곳 족장의 한 쇠인과 사이에서 불미스러운 일이 일어납니다. 이 쇠임이 디나를 겁탈해서 디나를 욕보인 사건이 일어납니다. 야곱의 아들들은 속임수를 써서 그 족속들을 할례를 하게 하고 모조리 죽여버리죠. 살인을 일으킨 거예요. 그래서 그 주위에 있는 모든 족속들이 이제 야곱을 표적으로 삼을까봐 야곱은 하나님을 의지하러 베델로 올라가게 된 거예요. 그때 하나님의 말씀을 떠올리게 된 겁니다. 사랑하신 여러분, 우리가 평소에 하나님의 말씀을 우리가 읽어야 되고 들어야 되는 까닭은 우리가 문제를 당할 때, 우리가 엄청난 공국에 빠졌을 때 그 말씀이 생각나게 하시고 그 말씀에 하나님의 능력이 나타나게 된다는 사실입니다. 문제가 하나님을 바라보게 만들었어요. 대부분의 사람들이 그렇습니다. 문제가 하나님을 바라보게 만들어요. 그래서 사도 바울은 이렇게 고백했지요. 고난이 나에게 유익이라. 여러분, 고난이 없었으면 하나님과 점점 멀어져 갔을 거예요. 그러나 이런 엄청난 고난 앞에 야곱은 하나님의 약속을 떠올립니다. 하나님의 말씀을 떠올리게 됩니다. 일어나 우리가 베델로 올라가자. 야곱에게 하나님은 어떤 분입니까? 사랑하신 여러분, 여러분에게 하나님은 어떤 분이십니까? 야곱에게 하나님은 어떤 하나님이셨는가는 그의 고백에서 나타납니다. 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님. 이것이 야곱이 만난 하나님이에요. 이제 우리는 여기를 떠나 베델로 올라간다. 거기에서 나는 내가 어려움을 당할 때 나의 호소를 들어주시고 내가 가는 곳 어디에서나 보살펴 주신 하나님께 제단을 쌓아 바치고자 한다.
응답하세요. 공동번역 성경은 그렇게 나옵니다. 내가 고생할 때 나의 간구를 들어주시고 내가 가는 길 어디에서나 나와 함께 다니면서 보살펴 주신 하나님. 그렇기 때문에 이제 정신 차리고 야곱은 얘기합니다. 일어나 베델로 올라가자. 내가 이곳에서 내 고난의 날에 내게 응답하시고 내가 가는 길에서 나와 함께 하셨던 하나님께 제단을 쌓을 것이다. 영어 성경을 보면 이렇게 얘기합니다. Who answered me? 나에게 응답하신 하나님. In the day of my distress. 그랬어요. distress. 마음이 고통당할 때, 비탄에 잠겼을 때, 고민거리와 걱정거리가 내 마음을 엄습합니다. 고통 중에 있을 때 피곤합니다. 디스트레스란 말은 바로 그런 뜻이에요. 가난합니다. 공궁에 처했습니다. 고난을 당합니다. 재난을 당하거나 불행을 당하거나 할 때 쓰는 단어입니다. 야곱은 어땠어요? 괴롭지요. 슬프지요. 예? 고통이 있습니다. 또 맨발로 뛰어나왔으니 가난하고 공궁에 빠졌습니다. 재난을 당하거나 마찬가지 불행이 찾아왔습니다. 비탄에 빠졌습니다. 마음에 번민이 일어납니다. 고민이 있습니다. 걱정거리가 태산이 됩니다. 그러니 몸은 쇠약하고 지치게 됩니다. 수동태로는 그렇게 쓰는 거예요. 디스트레스. 스트레스는 말 있잖아요. 쇠약하게 하고 지치게 되고 궁핍하게 됐다. 돈에 쪼들려 곤란받을 때도 이 단어를 씁니다. In distress for money 하면은 돈에 쪼들려서 아주 공궁에 처했다. 곤란한 상황에 처했다. 이런 뜻이. 야곱은 하나님은 그가 고통받을 때 함께 하신 하나님입니다. 그의 인생길에 늘 동행하시며 보살펴 주시는 하나님입니다. 사랑하신 여러분, 바로 그 야곱의 하나님이 저와 여러분의 하나님이 되십니다. 할렐루야. 내 환난 날에 응답하신 하나님, 내 가는 인생길에 나와 함께 하시는 하나님, 여호와께서 그들 앞에서 앞서가시니 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥으로 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 출애굽기 13장 21절에 이스라엘 백성들을 하나님이 어떻게 인도하셨는지를 기록한 내용입니다. 하나님은 당신의 백성들인 그리스도인들이 걸어가는 인생길을 만드시는 분입니다. 지키시는 분입니다. 보호하시는 분입니다. 하나님 우리 인생이 걸어가는 길들을 만드시며 하나님께서 만드신 그 길을 걷는 모든 사람을 인도하시고 보호하시는 분이십니다. 길은 뭐예요? 한문은 도죠. 길도. 영어로는 way입니다. 길은 일반적으로 통행하는 도로를 말하지만 이 밖에 도덕이나 도리를 얘기할 때도 넓게 쓰여지는 단어입니다. 일반적으로 도로를 가리키는 경우가 많은데 이에 관련하여 나그네의 인생의 길을 걸어가는 나그네의 의미로도 사용되고 또는 어디 길이 없을까 이런 것처럼 방법이나 수단을 이야기하고 됩니다. 비유적으로는 인생에 있어서 인생에 있어서 길은 생활 방식이나 생활 태도, 행위나 삶의 자세 등을 이야기할 때 주로 쓰입니다. 특히 구약에서는 율법, 즉 하나님의 말씀이 여호와께서 보여주신 길임을 말하고 있습니다. 그래서 시편 119편 105절 말씀은 주의 말씀은 내 발의 등이요 내가 걸어가는 길의 등이요 등불이요 내 길의 빛입니다. 내 인생의 빛이랍니다. 또한 신명기 5장 32절에서 그 이하의 말씀을 보면 그러즉 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 대로 너희는 삼가 행하여 좌로나 우로나 치우치지 말고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 모든 길을 행하라. 도를 행하라. 그리하면 너희가 살 것이요 복이 너희에게 있을 것이다. 너희가 차지한 땅에서 너희의 날이 길리라. 하나님 말씀에 순종하십시오. 하나님 말씀대로 사십시오. 그러면 장성해요. 이는 곧 너희 하나님 여호와께서 너희에게 가르치라고 명령하신 그 명령과 규례와 법도라. 하나님의 말씀이 바로
어떤 거예요? 하나님의 말씀이 인생의 길을 가르치는 거죠. 그러므로 우리의 살 길은 오직 하나님께서 우리에게 말씀하신 그 말씀대로, 그 길대로 행하는 것뿐입니다. 그는 너희보다 먼저 그 길을 가시며 장막 칠 곳을 찾으시고 밤에는 불로 낮에는 구름으로 너희가 갈 길을 지시하신 자입니다. 그분이 누구입니까? 하나님이시다. 나의 하나님이여, 나의 하나님이여, 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입었사오며 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 나를 주의 백성으로 여겨 주시옵소서. 모세가 그렇게 기도해요. 하나님께서는 우리에게 고난을 허락하시는 이유를 말씀하셨습니다. 출애굽기 32장 8절을 보면 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 제물을 드리며 말하기를 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희 신이라 하였도다. 이스라엘 백성들은 하나님의 은총을 입어 애굽의 노예 생활에서 해방되어 자유를 얻었습니다. 그리고 가나안 땅을 약속받았습니다. 그러나 그들은 모세가 하나님의 말씀을 받는 동안에 그 40일을 견디지 못하고 하나님을 떠나 다시 애국과 세상의 습관적인 삶으로 돌아가 버렸습니다. 하나님께서는 하나님을 배도한 반역한 그들에게 처음에 약속된 평탄한 길이 아니라 광야길로 그들이 들어갈 것을 명령하셨습니다. 왜 다른 길로 가라고 하셨을까요? 사랑하신 여러분, 우리도 이스라엘 백성들과 마찬가지로 하나님께서 말씀하시고 약속하신 복된 길을 하나님의 길에서 떠나 온갖 우상들에게 절하며 살아왔습니다. 하나님보다 더 중요하게 생각하는 것들이 더 많죠. 하나님보다 우선인 것이 더 많습니다. 하나님은 첫째가 되어야 되는데 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째 그러다가 잊어버리고 말. 세상의 그 어떤 일보다도 하나님은 저 멀리 줄 뒤끝에 서 있습니다. 죄로 인한 것이든 사탄이 계획한 것이든 오늘날 하나님께서는 온 세상이 혼란스럽고 힘든 고난의 시기를 허락하셨습니다. 하나님이 허락하시지 않으면 이런 일도 없어요. 하나님께서 다시 그 길을 수정하신 이유는 바로 이것입니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하시니라. 아멘. 왜 인생에게, 왜 이스라엘 백성들에게 40년 동안 광야길을 걷게 하셨을까? 그것은 낮추시고 시험하시고 그 마음이 어떠한지 명령을 지키는지 안 지키는지 알려고 하셨다는 거예요. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 네 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하심이라. 사랑하신 여러분, 이제 우리가 어려움 당하는 때에 할 일이 있습니다. 그건 뭡니까? 문제가 있을 때 단을 쌓으라는 거예요. 문제가 있을 때는 베델을 기억해야 됩니다. 야곱처럼 베델을 기억해야 돼요. 일어나 베델로 올라가자. 문제가 있을 때 단을 쌓으십시오. 제단이 뭡니까? 예배하는 거예요. 기도하는 거예요. 사랑하신 여러분, 예배 드리십시오. 주일마다 설교 말씀을 올리는 것도 그것도 하나님의 말씀을 듣는 방법입니다.
하나님은 당신의 백성들에게 주실 말씀을 항상 찾고 있습니다. 우리 마음을 더욱 낮추고 겸손히 하며 하나님의 말씀을 알고 깨달아 지키는 것이 바로 어려움을 당할 때 우리가 해야 됩니다. 우리가 알다시피 우리는 하나님의 말씀을 별로 잘 지키며 살아가고 있지 않습니다. 이제 고난 중에 있는 우리에게 하나님께서 다시 말씀하십니다. 다시 약속의 말씀을 주십니다. 그리고 우리가 어떻게 하려고 하는지를 알고 싶어 하십니다. 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경외할지니라. 하나님은 길을 만드시는 분, 길을 평탄하게 하시는 분입니다. 그 길을 인도하시는 분입니다. 그 길에서 보호하시는 분입니다. 벗어나면 인도와 보호는 없습니다. 다른 길로 가면 하나님의 인도와 보호는 없습니다. 여호와를 경외하며 그의 길을 걷는 자마다 복이 있도다. 시편 기자의 고백이죠. 하나님은 사람의 길을 주목하시고 사람의 모든 걸음을 감찰하신다고 욥기에 분명히 기록되어 있습니다. 이 하나님이 힘으로 내게 띄우시며 내 길을 완전하게 하시는 분입니다. 그러므로 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 시편 37편 5절 말씀에 분명히 이렇게 말씀합니다. 내 길을 여호와께 맡겨라. 내 인생을 여호와께 맡겨라. 그를 의지하면 그가 이루시는 것을 체험하게 될 것이다. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 사랑하신 여러분, 하나님의 지도를 받으셔야 돼요. 하나님의 인도를 받으셔야 됩니다. 우리 인생길이 벗어나지 아니하고 삐뚤어지지 아니하고 수렁으로 빠지지 아니하고 고난으로 정찰된 인생이 안 되려면 복된 길로 인도하시는 하나님의 지도를 받아야 됩니다. 우리 인생길을 지도하신다고 했어요. 대저 사람의 길은 여호와의 눈앞에 있나니 그가 그 사람의 모든 길을 평탄케 하시느니라. 할렐루야. 사랑하신 여러분, 하나님께서 우리 길을 평탄케 해주시기를 기도하십시오. 우리 이전의 삶을 살펴보고 하나님께 돌아가야 될 것들이 있다면 하나님께로 돌아서십시오. 그리고 하나님께 만사를 맡기시고 하나님의 약속의 말씀들을 믿으시기를 바랍니다. 문제가 산적해 있는 오늘 우리의 남은 인생의 길을 하나님께서 평탄하게 인도하시기를 구하시기 바랍니다. 하나님께서는 반드시 우리와 함께 하시며 우리를 지키시고 인도하시고 보호하실 것입니다. 긍휼하신 우리 하나님께서 저와 여러분의 삶의 길을 복되게 인도하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 어느덧 한 해의 절반을 보내게 되었습니다. 참으로 많은 일이 있었습니다. 유례없이 큰 일을 겪으며 우리의 삶을 돌아보기도 했습니다. 당연하게 생각했던 일상들이 당연한 것이 아니라 정말 감사한 것이었음을 깨닫기도 했습니다. 그 어려운 시간에도 함께 하셨던 주님이 앞으로도 함께 하심을 믿습니다. 주님, 오늘도 거룩한 주일을 맞아 간절히 기도합니다. 믿음과 신앙이 오늘 우리에게 전해지기 위해 많은 이가 희생하고 헌신했음을 잊지 않게 하시고 그 믿음과 신앙을 잃어버리지 않도록 저희의 삶을 날마다 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.